100. Again in this you are having 100. If each cell will have 100 number of subscribers, then you will require 100 number of channels. Correct? Or you will require the frequency band related to 100 count. So 100 count, that frequency will not be sufficient to provide to all the users. So what we are trying to do, we are trying to use the same frequency in different cells or in different areas. How we are using it, just see. In this diagram, we have given the name to the cells or numbering to the cells. Say this is cell 1, 2, 3 and 4. Correct? Now what is one number cell? This one number cell uses the frequency F1. Okay? Cell number 1 uses the frequency F1, for example. Then cell number 2 uses frequency F2. Then cell number 3 uses frequency F3. And cell number 4 uses the frequency F4. That means cell 1 is operated at different frequency, that is F1. Cell 2 is operated at different frequency, for example it is F2. Cell 3 is operated at different frequency called as F3, and this is operated at different frequency called as the F4. Now these are the 4 different bands of frequency which that particular cell is using. Again we have a different number of cells, and we want that the frequency should be different, but the frequency is insufficient. Now we have to use the same frequency again. Correct? So if you see this diagram again, so see this is one number cell. Correct? Now adjacent to this we have this 4 number cell, and adjacent to this we have again cell number 1. Correct? Now this cell and this cell, both the cells will use same frequency, and that frequency is nothing but F1. That means this cell will also use the frequency F1, and this cell will also use frequency F1. Similarly, this is cell number 2. Here also 2 number is written. That means these both the cells will use the frequency F2 now. Okay, that means we are using the same frequency in different areas, different cells. Correct? Again we have written here 3 number. So these 2 cells will use the same frequency. Correct? Again we have written here 4 and 4. So these 2 cells will use the same frequency. Here it will be F3 and here it will be F4. Correct? Now this is called as one cluster. याला तुम्ही क्लस्टर म्हणू शकता, कारण क्लस्टरचा अर्थ होतो इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स. सो याला 1 2 3 4 असे हे 4 सेल्सचा एक ग्रुप तयार होतो. सो दिस इज नथिंग बट अ क्लस्टर, one cluster having size equal to 4. Correct? This is again second cluster having size equal to 4. Again we have here also 1 2 3 4. So this is also a cluster having size equal to 4. Again here also 1 2 3 4. This is also a cluster having size equal to 4. So are you getting this? What we are trying to do, we are trying to use the same frequency in different areas, so that more number of subscribers will get the service and the communication will take place properly. Okay, because when the number of sales or number of subscribers goes on increasing, then frequency bands become insufficient. Correct? So we can't use the you can't access all the users randomly on that frequency band, but we have to distribute that complete band into small frequencies. Correct? And that frequency should be reused again and again at a different areas, so that the capacity of the system will increase. And this is nothing but the concept called as frequency reuse. Okay? या डायग्राम मध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे की ह्याच्यामध्ये जे ऍडजस्टंट सेल्स आहे, ऍडजस्टंट म्हणजे जे नियर बाय सेल्स आहेत, ते शक्यतो सेम फ्रिक्वेन्सीचा यूज करत नाही. म्हणजे जसं की सपोज हा सेल नंबर 1 आहे आणि इथं सेल नंबर 3 आहे, तर हे 1 आणि 3 दोघांना जवळ आहे, नियर बाय आहे, ऍडजस्टंट आहे. सो दे विल नॉट यूज द सेम फ्रिक्वेन्सी. ओके, ऍडजस्टंट सेल कधी सेम फ्रिक्वेन्सी यूज नाही करत, बट ऍट अ सुटेबल डिस्टन्स, एका डिस्टन्स नंतरचे जे काही सेल असतील किंवा जो काही एरिया असेल, तो त्या फ्रिक्वेन्सीचा यूज करू शकतो. राईट?
So if you see this 1, 1, 1, 1, 1, correct? They are located at different positions or different locations, so they can use the same frequency. Again, you can see here 2, 2, 2. Here it is written. So they are not adjacent, so they can use the same frequency. Okay, like that 4, 4, here 4, 4, like that. Okay, so you can see that the frequency, the cell should not be adjacent to use the frequency again. ओके, सो या कन्सेप्टला आपण म्हणतो फ्रिक्वेन्सी रियूज. याचे काही ऍडव्हान्टेजेस आहे ते तुम्हाला मी ओरली सांगते. फ्रिक्वेन्सी रियूज मुळे म्हणजे आपण जेव्हा सेम फ्रिक्वेन्सी डिफरंट एरियाज मध्ये यूज करतो, तर ह्याच्यामुळे काय होतंय की आपल्याला एकच ट्रान्समीटरची गरज नाहीये जो हाय पॉवरचा आहे. तुम्ही लो पॉवर ट्रान्समीटर सुद्धा यूज करू शकता, कारण ती फ्रिक्वेन्सी फक्त सुटेबल एरिया मध्ये तुम्ही वापरताय. सो त्या सुटेबल एरियासाठीच आपल्याला ती फ्रिक्वेन्सी यूज करायची आहे. सो बेटर वे वी कॅन प्रेफर अ लो हाईट अँटिनाज. ओके, देन this particular technique or frequency reuse concept reduces the height of antenna. जसं की मी आता सांगितलं, इथे जास्तीत जास्त हाईट वाले अँटेनासची गरज नाहीये. कमी हाईट वाले असतील, लोअर टू लोअर हाईट वाले असतील, then also it will work. Okay, due to the frequency reuse concept. Then the users which are located in different geographic areas, that means different cells, they can use the same frequency, that too simultaneously. हा एक ऍडव्हान्टेज आहे. जरी सेल्स वेगवेगळ्या एरियाज मध्ये लोकेटेड आहे, वेगवेगळे एरियाज आहे, तरी या फ्रिक्वेन्सीचा यूज आपण सायमल्टेनियसली करू शकतो, एकाच वेळी करू शकतो. ओके, this is what the advantage of frequency reuse is. Then we can properly utilize the frequency spectrum. करेक्ट, फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जो आहे तो सुद्धा आपण प्रॉपरली युटिलाइज करू शकतो. म्हणजे स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी आपण त्याची वाढवू शकतो, कारण आपल्याला माहिती असतं की कुठल्या सेलमध्ये कुठली फ्रिक्वेन्सी यूज होते आणि ती सुद्धा नियर बाय सेल्स मध्ये नाही आहे. सो प्रॉपरली फ्रिक्वेन्सी बँडचं युटिलायझेशन पॉसिबल होऊ शकतं बाय युझिंग दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी रियूज. करेक्ट, सो याचे काही ऍडव्हान्टेजेस होते. सो दिस कन्सेप्ट इज आस्क्ड इन द थिअरी एक्झाम ऑल्सो. याला अजून तुम्ही इलुस्ट्रेट करू शकता किंवा मग टेक्स्टबुक मधनं तुम्हाला याचं डिस्क्रिप्शन आणखी डिटेल मध्ये मिळेल. सो दॅट पार्ट ऑल्सो यू कॅन प्रेफर. ठीक आहे, बट दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड हाऊ द फ्रिक्वेन्सी इज रियूज. ठीक आहे, आता फ्रिक्वेन्सी रियूजच्या रिलेटेड काही डिफरंट टर्म्स आहे. ठीक आहे, आणि आपल्याला काही थेरॉटिकल अनालिसिस करायचं आहे की फ्रिक्वेन्सी रियूज आपण कसा करू शकतो. ठीक आहे, सो एक कन्सेप्ट आहे कॉल्ड ॲज ए फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशो. फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशो याचं डेफिनेशन सुद्धा एक्झामला विचारलं जातं. Try to understand what is the meaning of frequency reuse ratio. It is defined as 1 by n. It is defined as 1 by n, that means reciprocal of n, where n is the cluster size. Now from this diagram, can you tell me what will be the cluster size? In this diagram, you can see 1, 2, 3, 4. These are the naming to the cells given. So we can say here cluster size is 4, because cluster is nothing but a group of cells. Here how many group of cells can be formed? Here 4 cells can be formed into one group. So we say that here cluster size is 4. So here n parameter, capital N parameter is nothing but a cluster size, and that n is equal to 4. Okay, and now what is the meaning of frequency reuse ratio? It is nothing but the reciprocal of the numeric value of the cluster, that is nothing but 1 upon capital N. करेक्ट, नाव याचं मिनिंग आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशो याला का म्हटलंय? इट इज कॉल्ड ॲज 1 by n बिकॉज each cell within a cluster is assigned only 1 by n number of total available channels. म्हणजे काय की सपोज हा क्लस्टर 4चा आहे, म्हणजे याची साईज 4 आहे, तर आपल्याला ह्या 4 साईज मध्ये फ्रिक्वेन्सी बँड डिस्ट्रीब्यूट करायचे किंवा नंबर ऑफ चॅनल डिस्ट्रीब्यूट करायचे. तर कोणत्या सेल मध्ये किती चॅनल डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहेत तर हे इक्वल पाहिजे. करेक्ट,
आणि ती इक्वल व्हॅल्यू भेटण्यासाठी आपण त्याचं 1/n फ्रॅक्शन घेतो, राईट. सो 1/4 जर तुम्ही केलं तर डायरेक्टली यू कॅन रिकॉग्नाइज how many number of channels can be allocated to each and every cell of that cluster, right? So for that, this frequency reuse ratio is nothing but 1/n. Very simple definition it is. ठीक आहे. आता थोडस मॅथमॅटिकल अनालिसिस आहे याच्यामध्ये, ट्राय टू अंडरस्टँड. ही अनालिसिस आपण कशासाठी करतो की सपोज आपल्याला जर नंबर ऑफ चॅनल्स एका सेल साठी माहिती असतील तर तुम्ही नंबर ऑफ सेल साठी सुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकता, करेक्ट. आणि नॉर्मली प्रत्येकाचे जे नंबर ऑफ चॅनल्स असतात ते सेम असतात, इक्वल असतात. सो एका सेल वरनं तुम्ही नंबर ऑफ सेल्सचे अनालिसिस करू शकता, काउंट करू शकता. म्हणजेच तुम्ही त्याची पूर्ण सिस्टीम कॅपॅसिटी फाइंड आउट करू शकता की पूर्ण ह्या एरियामध्ये त्याची कॅपॅसिटी किती असेल. ओके, म्हणून हे सगळे अनालिसिस आपल्याला करायचंय. लेट सेल्युलर सिस्टीम इज हॅव्हिंग एस ड्युप्लेक्स चॅनल्स. म्हणजे असं अज्युम करा की सेल्युलर सिस्टीम आहे ज्याची अनालिसिस तुम्हाला करायचं आहे की किती नंबर ऑफ चॅनल्स आणि किती नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स त्या सिस्टीम मध्ये असतील. तर त्यासाठी असे अज्युम करा की दॅट एरिया इज हॅव्हिंग एस नंबर ऑफ ड्युप्लेक्स चॅनल. एस ड्युप्लेक्स चॅनल म्हणजे टू वे कम्युनिकेशन, दॅट टू सायमल्टेनियसली. ओके, सो एस नंबर ऑफ चॅनल्स आहे असे अज्युम करा. लेट each cell be allotted a group of k channels. म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ चॅनल्स किती आहे, एस, फुल ड्युप्लेक्स. आणि असे अज्युम करा की एका सेल साठी, आता त्या सिस्टीम मधल्या एका सेल साठी जे ग्रुप ऑफ चॅनल्स तुम्ही अलॉट कराल दॅट ग्रुप ऑफ चॅनल्स बी के. अँड ऑब्विसली के विल बी लेस दॅन एस. म्हणजे एका सेल साठी के नंबर ऑफ चॅनल्स तुम्ही अलॉट करताय, असं तुम्हाला टोटल अवेलेबल चॅनल्स किती आहे, एस आहे, करेक्ट. म्हणजे याच्यासाठी के, याच्यासाठी के, याच्यासाठी के असे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आणि टोटल नंबर ऑफ चॅनल्स तुम्हाला दिलेले आहे, इट इज इक्वल टू एस, करेक्ट. अँड एस चॅनल्स बी डिवायडेड इनटू एन सेल्स. ओके, के नंबर ऑफ चॅनल्स एका सेल साठी आहे, असे नंबर ऑफ सेल्स किती आहे आता, एन नंबर ऑफ सेल्स आर अवेलेबल. आणि ह्या एन नंबर ऑफ सेल साठी तुम्हाला हे एस चॅनल्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे, टोटल नंबर ऑफ चॅनल डिस्ट्रीब्यूट करायचे. आणि त्यात सुद्धा आपल्याकडे एका सेल साठी किती चॅनल्स आहेत, के, के नंबर ऑफ चॅनल्स आर देअर. सो एस इज व्हॉट, टोटल नंबर ऑफ चॅनल्स. एन इज व्हॉट, नंबर ऑफ सेल्स. ओके, म्हणजेच नंबर ऑफ काउंट किंवा याला क्लस्टर साइज म्हणू शकता. के इज नथिंग बट नंबर ऑफ चॅनल्स पर सेल. Number of channels per cell, total channels S. Then the relation between these three parameters is as S equal to K into N. बरोबर. S म्हणजे total number of channels and total number of channels is nothing but total channels allocated to each cell into number of cells. Correct? K म्हणजे number of channels which are given to each cell. आणि आपल्याकडे टोटल किती सेल्स आहे, एन सेल्स आहे. सो के इंटू एन इज नथिंग बट एस, करेक्ट. दिस रिलेशन यू हॅव टू रिमेंबर, एस इज इक्वल टू के इंटू एन. ओके, नाव इथं हा जो एस आहे हा टोटल नंबर ऑफ फुल ड्युप्लेक्स चॅनल आहे, करेक्ट. त्या पर्टिक्युलर क्लस्टर साठी मी असं म्हणेल. ओके, आणि सपोज हा जो क्लस्टर आहे हा रेप्लिकेट केला जातोय एम नंबर ऑफ टाइम्स. म्हणजे काय की इथे एक क्लस्टर आहे, इथे एक क्लस्टर आहे, इकडे एक क्लस्टर आहे, इकडे एक क्लस्टर आहे. आता प्रत्येक क्लस्टर मध्ये मी आता सर्क्युलर फॅशन काढते, ऍक्च्युली ते हेक्सागोनल असतात पण मी सिम्प्लिसिटी साठी फक्त हे ड्रॉ करते. ठीक आहे. ओके, इथे पण काय नंबर ऑफ सेल्स आहे, इथे पण नंबर ऑफ सेल्स आहे. याला तुम्ही एक क्लस्टर म्हणू शकता, याला सेकंड क्लस्टर असं म्हणू शकता. सो आपण आता सांगितलं की एका क्लस्टर मध्ये आपल्याकडे एन नंबर ऑफ सेल्स आहे, करेक्ट. आणि एका सेल मध्ये के नंबर ऑफ चॅनल्स आहे आणि आपल्याकडे टोटल अवेलेबल जे डुप्लेक्स चॅनल आहे ते एस आहे. म्हणून आपल्याला हे रिलेशन मिळालं. आता हाच क्लस्टर जो आहे तो रेप्लिकेट होतोय, म्हणजे सेम टाइपचे अजून काही क्लस्टर्स आहे. सेम क्लस्टर्स किती वेळा रिपीट होत आहे, कॅपिटल एम नंबर ऑफ टाइम्स, राईट. So how to find out the system capacity?
system capacity can be calculated as C. System capacity can be calculated as C, that equal to M into S. आता S फ्रॅक्शन तर तुम्हाला मिळाला. हा S फ्रॅक्शन फक्त एका क्लस्टर साठी होता. आता हाच क्लस्टर रिपीट होतोय नंबर ऑफ टाइम्स. किती नंबर ऑफ टाइम्स ने रिपीट होतोय? M ने. So we can write system capacity as M into S. Okay, so you can write C equal to M into S. We know it is equal to K into N. So it will be K into N. So capacity can be calculated as C equal to M into K into N. This relation also you have to remember. ओके, हे छोटंसं अनालिसिस आहे. ज्यावेळेस तुम्ही फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट एक्सप्लेन करता तर त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन मध्ये हे अनालिसिस सुद्धा दाखवायचं आहे. एवढं अनालिसिस दाखवलं स्टिल इट इज सफिशियंट. ओके, आता हेच पुढे कंटिन्यू होतंय. कॅपॅसिटी, हाऊ टू फाइंड आउट कॅपॅसिटी ऑफ सेल्युलर सिस्टीम. तेच जे आता आपण लिहिलं ते. फॉर अ सेल्युलर सिस्टीम the total number of full duplex channels or the capacity of the cellular system is given by. ओके, तुम्ही C ला कॅपॅसिटी म्हणू शकता कारण पूर्ण एरियामध्ये किती नंबर ऑफ क्लस्टर्स आहे त्या क्लस्टर्स नुसार त्याची कॅपॅसिटी डिसाइड होईल. and that C is nothing but M into K into N, or C is equal to M into S. Thus the channel capacity of cellular system is directly proportional to value of M. करेक्ट. चॅनल कॅपॅसिटी ही कशावर डिपेंड आहे किंवा कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे? M पॅरामीटरला. दॅट इज नंबर ऑफ टाइम्स वी रेप्लिकेट द क्लस्टर इन अ फिक्स सर्व्हिस एरिया. म्हणजे तुम्ही किती वेळा ती क्लस्टर रिपीट करणार आहात त्याच्यावर त्याची कॅपॅसिटी डिसाइड होईल. सो these two parameters are directly proportional. Okay, N is called as a cluster size, right? N काय? क्लस्टरची साईज आहे, म्हणजे त्या N मध्ये किती नंबर ऑफ सेल्स आहे. Okay, thus the capacity, channel capacity is directly proportional to M. N is called as a cluster size and this N can have a number as 4. जसं की आता एक्झाम्पल मध्ये बघितलं इथे क्लस्टर साईजची जी साईज होती ती किती होती? 4, कारण 4 सेल्सचा आपण एक ग्रुप फॉर्म केला होता. सो तिथे N ची जी व्हॅल्यू होती दॅट वॉज 4. दॅट 4 मे चेंज as 7 or it may change as 12 also. Correct. या स्टँडर्ड व्हॅल्यूज आहे क्लस्टरच्या. So N is called as a cluster size and its size goes on varying as 4, 7 or 12. ओके, याच्यामध्ये काही अनालिसिस अजून आपण केलेलं आहे वर्ड्स मध्ये. if we reduce the cluster size, that means N, then there will be more number of clusters obviously. करेक्ट. म्हणजे या डायग्राम नुसार डायग्राम बघण्यापेक्षा आता इथे मी छोटीशी डायग्राम ड्रॉ केली होती ना, असे नंबर ऑफ क्लस्टर्स आहे. करेक्ट. हे किती वेळा आपण रिप्लिकेट करतोय? M टाइम्स रिप्लिकेट करतोय. करेक्ट. बट इथे काय सांगितलंय की सपोज तुम्ही क्लस्टरची साईज कमी केली. आता सपोज इथे क्लस्टरच्या साईज मध्ये 6 सेल्स आहे आणि जर तुम्ही नंबर ऑफ सेल्स कमी केले, सपोज 6च्या ऐवजी 4 केले, तर होणार काय? इथे नंबर ऑफ क्लस्टर जे आहे ते इन्क्रीज होतील. म्हणजे इथं काय इन्क्रीज होणार? M इन्क्रीज होणार. किती वेळा तुम्ही रेप्लिकेट करणार आहे? दॅट पॅरामीटर विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. सो इफ वी रिड्यूस N, then M will increase and so the capacity of the system will also increase. करेक्ट. कारण आपल्याला माहितीये की प्रत्येक क्लस्टर जर तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये बघितला तर जर ह्या क्लस्टर मध्ये 4 फ्रिक्वेन्सीज तुम्ही वापरताय, करेक्ट,
तर इथे पण त्याच 4 फ्रिक्वेन्सीज आपण वापरणार. म्हणजेच काय की इथे फ्रिक्वेन्सीचा रियूज तुम्ही जास्त प्रमाणात करणार. सपोज एका क्लस्टर मध्ये जर 7 सेल आहे, राईट, आणि ते 7 सेल साठी आपल्याला 7 फ्रिक्वेन्सीज लागतील, राईट. सिमिलरली सेकंड क्लस्टर मध्ये पण तेच 7 फ्रिक्वेन्सीज आपण यूज करणार. म्हणजे इथं फ्रिक्वेन्सी रिक्वायरमेंट जास्त आहे. फ्रिक्वेन्सी रिक्वायरमेंट जास्त असेल तर नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स कमी असतात, राईट. आणि फ्रिक्वेन्सी जेवढी कमी असेल म्हणजे नंबर ऑफ फ्रिक्वेन्सी जेवढ्या कमी लागतील तेवढे नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स जास्त मिळतील, राईट. सेम याच्यामध्ये सांगितलंय की इफ यू रिड्यूस द क्लस्टर साइज देन एम विल इन्क्रीज ऍज वेल ऍज एम इन्क्रीज झाला म्हणजे क्लस्टर साइज कमी झाली, फ्रिक्वेन्सी बँड्स कमी झाल्या, तर म्हणून सिस्टीम कॅपॅसिटी तुमची इन्क्रीज झाली. सो यू कॅन इम्प्रूव्ह दिस कॅपॅसिटी ऑफ द सिस्टीम बाय इन्क्रीजिंग एम, ऑब्विसली, कारण हे दोघं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. सो एम कसा इन्क्रीज होणार? एम इन्क्रीज करण्यासाठी क्लस्टरची साईज तुम्हाला कमी करावं लागणार, राईट. दॅट मीन्स एन शुड बी रिड्युस्ड. बट स्मॉलर द क्लस्टर साइज लीड्स टू इन्क्रीज इन को चॅनल इंटरफेरन्स. म्हणजे इथे पण एक प्रॉब्लेम आहे की जरी तुम्ही ही क्लस्टरची साईज कमीत कमी केली, म्हणजे नंबर ऑफ जर क्लस्टर्स, नंबर ऑफ सेल जर तुम्ही कमी केले त्या क्लस्टर मधले, then it will lead to some sort of interference. ओके, म्हणजे त्याचा ऍडव्हान्टेज पण आहे आणि थोडासा ड्रॉबॅक पण आहे की जेवढे क्लस्टरची साईज तुम्ही कमी करत जाल तेवढे इंटरफेरन्स जास्त वाढत जातील. का? कारण क्लस्टरची साईज कमी कमी आहे म्हणजे नियर बाय सेल्स जे सेम फ्रिक्वेन्सी वापरता आहेत तर त्यांची जी डिस्टन्स आहे ते सुद्धा कमी होत जाईल, आणि डिस्टन्स कमी होत गेलं म्हणजेच इंटरफेरन्सचे चान्सेस जे आहे ते इन्क्रीज होतात. हेन्स value of cluster size n is decided based on these two factors, that is system capacity and interference. म्हणजे दोन्हीही कन्सेप्ट लक्षात घेता ती जी सिस्टीम आहे ती अशा पद्धतीने आपण डिझाईन करतो की इंटरफेरन्स पण नको आहे आणि सिस्टीमची कॅपॅसिटी सुद्धा वाढली पाहिजे. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू द साइज ऑफ n should be as small as possible to increase the capacity of the system. ओके, आता अजून एक डेफिनेशन आहे शेवटचं, आपण एवढं आता डिस्कस करूया. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी रियूज डिस्टन्स. फ्रिक्वेन्सी रियूज डिस्टन्स म्हणजे काय? द क्लोजेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सेल्स, द क्लोजेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सेल्स विच आर लोकेटेड इन डिफरंट क्लस्टर्स. रिमेंबर, हे जे दोन सेल्स आहे हे वेगवेगळ्या क्लस्टर्स मधले आहे आणि त्या दोन सेल्स मधलं डिस्टन्स, बट दॅट सेल युझिंग द सेम फ्रिक्वेन्सी. हे दोघं सेल्स अशी आहेत, सपोज हा एक क्लस्टर आहे, हा एक क्लस्टर आहे, इकडे नंबर ऑफ सेल्स आहे, इकडे पण नंबर ऑफ सेल्स आहे, राईट. आणि कुठल्याही दोन सेल्स मधला डिस्टन्स, पण हे दोन सेल्स वेगवेगळ्या क्लस्टरचे असतील आणि ते सेम फ्रिक्वेन्सीचा यूज कराल. सो दॅट डिस्टन्स बिटवीन दॅट टू सेल्स is called as a frequency reuse distance. ओके, सो ह्या डायग्राम मधनं पण तुम्ही म्हणू शकता व्हॉट विल बी द फ्रिक्वेन्सी रियूज डिस्टन्स. फ्रिक्वेन्सी रियूज म्हणजे जे सेल सेम फ्रिक्वेन्सीचा यूज करतात आणि त्या दोन सेल्स मधला जो डिस्टन्स असेल दॅट डिस्टन्स इज कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी रियूज डिस्टन्स. ओके, सो हे कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आले असतील. आता ह्याच कॉन्सेप्टवर काही एक दोन न्यूमरिकल्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, बट दॅट पार्ट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, म्हणजे उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण त्या पॉइंटला कंटिन्यू करू. फॉर टुडे वी विल स्टॉप हिअर.